ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର को नहीं बेस दीर्घ दिन धरी तर्क वितर्क लगी रही शेष में खोल भीतर रत्नभंडार खोल सब प्रक्रिया को तदारख करुवा जस्टिस विश्वनाथ रथ कहवा कथा अनेक किसी जिनस रही आगामी दिन में किभली गणति मणति तार किभली भाव में सुरक्षा कर जो रही तार रत्नभंडार स्ट्रक्चर ये सब विषय में विस्तृत भाव आलोचना करी आम सहित अच्छा जस्टिस विश्वनाथ रथ सर आपको ओटीवी स्वागत करूँ जानवा चाहिए ये तो निश्चित जय जगन्नाथ सर यहाँ तो गोटे निश्चित सौभाग्यर कथा आपन को आम जहाँ जाचु आप दीर्घ वर्ष अच्छे आपण और आपण परिवार जगन्नाथ सेवार समर्पित आईनगत सेवा बाबद में बर्तमान पुनर्बार ये गोटे सुजोग मिलला जे रत्नभंडार आपण तत्वावधान में खोलागला तेणु कौन कहे भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद ए परिवार गत 3 दशंधि धरी जगन्नाथ मंदिर आईनगत सेवार नियोजित अच्छी बापा मोर मैनेजिंग कमिटी 2 थर मेंबर थे डॉक्टर विपिन बिहारी रथ स्वाधीनता संग्रामी विशिष्ट आईनज्ञ बापा मेंबरशिप थिबा बेले ही आमे सेठी तांकर मकदमा करिवार सुजोग पाइथलु पुणी भगवान का आशीर्वाद आमे अवैतनिक आईन सेवा देइछु मंदिर को सर एत वर्ष सेवा पर ये गोटे संपूर्ण भिन्न धरण और सौभाग्य कहुपे केमी दृष्टि देखुं रत्नभंडार खोलवा लगी गोटे कमिटी होता से कमिटी को बर्खास्त कर आपन को पुनर्बार दायित्व दिगला देखो आमर जमी प्रत्येक मनीषर भाग्य निर्धारण से भाग्य विधाता करमती भाग्य भी सी हाथ में रखिंट बोधे इच्छा थिला मो हाथ में ताकू तदारख कार्य किंबा एड एंड एडवाइस जहाँ भी सरकार आमको जो सीमा देइछंती ये तो मणति गणति खोलिबा एवं मणति गणति कहीं खोलिबा नहीं लोकों भितर गोटे उत्कंठा देखा देइथला आशंका भी देखा देइथला जे ये चाबी विषय उठुची चाबी मिलूनी चाबी सेठी अच्छी चाबी ये प्रकार अच्छी विभिन्न विषय भितर लोक मैंने गोटे आशंका भितर थिले आउ रत्नभंडार खोला जीवनी कि लोक मन में गोटे आशंका आसीथिला सृष्टि भी कर दि जाइए बोध हुए चाबी किए व्यवहार करूँ किसी नहीं जाइए ये सब आशंकार अवसान घटाइक जाई वर्तमान सरकार चाबी खोलने निष्पत्ति नेले निष्पत्ति नहीं कमिटी जो तत्कालीन कमिटी थला तांको कमिटी से माने तांको प्रति कौन तांकर भाव है से कमिटी को से बाहर कर दे मते 4 तारिख राति नूतन कमिटीर कार्यभार चेयरमैन हिसाब से देले आमे कमिटी हैला परे देखो 4 तारिख कमिटी गठन 6 तारिख प्रथम बैठक 9 तारिख द्वितीय बैठक 9 तारिख रे तारीख घोषणा खोलिबा नहीं एवं आमे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुଯାयी 9 तारिखर निष्पत्ति अनुଯାयी आमे 14 तारिख दिन रत्नभंडार बाहर तो सब बेले खोला जाए भीतर खोलिबारे सक्षम होइतिलु सर 46 वर्ष पर भीतर भंडार खोलागला और तार गणति मणति प्रारंभिक पर्याय जो कार्य करागला स्थानांतरण करागला से केते समय लगे कौन कौन सब स्थानांतर करागला देखो आमे बाहर भंडार तो काढ़ी देइथिलु 14 तारिख दिन आमे काढ़ी देइथिलु जिनस भीतर भंडार रही जाइतला समय अभाव आमे गोटे ओथ नेचु समस्त सदस्य जे आमे जहाँ देखिलु ता मुंड को गला तुंड को जीवनी हाथ को जीवनी तेणु मु तेबे आमे जेहेतु ए कार्य करिछु मु किछि विषय रखी निश्चित भाव में उल्लेख करी आमे सर प्रथम जानिया जे बहुत चर्चा होतुला जे जेतेबेले जाउथले राजा एवं गजपति विभिन्न राज्य जय करथुले अनेक धनरत्न आणुथले जोटा कि भेटी दउथले जगन्नाथ को एवं पराजित होतबा राजा मानकर मुकुट मध्ये आनिथिले एको नै बारंबार चर्चा केतोटी मुकुट देखिले आपण नै देखंतु आमे आमे केते मुकुट देखिलु आमे से संख्या कहबू नाही आमे प्रतिज्ञा करिछु किंतु आपण मुकुट देखिचंती किंतु 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 आमे निश्चित भाव में उद्धार करिछु ता भितरे अनेक जिनस उद्धार होइछि किछि नंबर रे मध्य पूर्व जो करिथिले इन्वेंटरी तांको नंबर पड़िथिबा मध्य हमर अनुमान हैला से भितरे युद्ध सामग्री मध्य किछि हेइछि आमे जा वर्षा इत्यादि 3टा वर्षा लाइक जिनस किछि मध्य उद्धार हेइछि ता भितरे थिला ताकू आमे सब सुना अलंकार जहाँ थिला ताकू संपूर्ण सुरक्षित भाव में स्थानांतर प्रक्रिया करिछु से भली अस्त्र शस्त्र जहाँ भी थिला ताकू मध्य सील करी ताकू भी सेपरेट नंबर करी आमे स्थानांतरित करिछु सर आ गोटे जोड़ जिन गणति मणति करवा लगे जो केते दिन समय लगे कौन रहिबो प्रक्रिया कारण देखो आप पूर्व विषय विशेष आलोचना होती कारण ये जेहेतु बहुत पुरातन रत्न माणिक मोती अच्छी ताकू चिन्हिबा लगी कौन व्यवस्था करा
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର ହେଇଛୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୱେଲେରୀ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହେଇଗଲା ରୁମ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ାକ ସିନ୍ଦୁକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏବେ ଏବେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲାଙ୍କର କାମ, ଆମେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବୁ। ସାର୍ ଏସ୍ଆଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ରତ୍ନ ପାଇଲେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଲେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ଅନେକ ମିଥ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ସାପ ଥିବେ, ଆଶଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସାପ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସାପ ଉଦ୍ଧାର, ସାପ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସରୀସୃପ ପାଇଲେ କି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟର କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବାହାରେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର କାଳେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି। ଆମେ ଏ ଆଶଙ୍କା, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର, ସେଇଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ଥିଲେ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ନା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ନା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବସିକିରି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନର ଘୋଷଣା ହେବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ତ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ଦେଖାଯାଇଛି ମତଲବ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ରହିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଛି ଚଟାଣରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆପଣ ଯଦିও ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଏସ୍ଆଇର ବି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଲା, କେତେ ଦୂର ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ବାହାରୁ ଯାହା କିଛି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଗଜପତି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଜପତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ରିପେୟାରିଂ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇ ତାର ମରାମତି କରାଯିବ। ସାର୍ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ବାହାରୁ ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ କି, ଏମିତି କିଛି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବା ପାଇଁ ମରାମତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଏସ୍ଆଇ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଟା ଏଏସ୍ଆଇ ସଂସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଭିତର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ସେମାନେ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରାମତି କରେ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମରାମତି କରାଯିବ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଯିବ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମରାମତି ହେବ, ପୁଣି ସେ ଦିନର କାମ ବନ୍ଦ ହେବ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ, ସେ ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ? ଆମକୁ ଯାହା ଏସ୍ଓପି, ଆମକୁ ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଆମ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ସେଥିରେ ଏ ବିଷୟ, ମରାମତି ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରାମତିଟା ଗୋଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମରାମତି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତ ରତ୍ନ ପୁଣି ଫେରେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆଲମିରା ସିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିବେ, ରଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ
କରି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଖିବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜଟା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଇକରି ତା'ର କ'ଣ ଉନ୍ନତିକରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଇଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 46 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ମଝିରେ 85ରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 46 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଯତ୍ନ ହେବା ମନ୍ଦିରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଭିତର ମରାମତି କରିବା ଯେମିତିକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ସେ ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ। ସାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହିଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଭଳି କିଛି ରହିଲା ନା ଆହୁରି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବାକି ରହିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲମିରା ଗୁଡ଼ିକ ସିନ୍ଦୁକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ। ଘୁଞ୍ଚେଇକିରି ଆମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଆମର, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ 2 ସେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଥିର ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି। ଥାକ 3ଟି ଅଛି, ଥାକର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ତାକୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମର ତିଳେ ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନାହିଁ ସେଠି ଆଇଦର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରେଜର ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଏଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଦେଇନି। ସାର୍ ଯେହେତୁ କଥା ରହିଛି ମରାମତି ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଫେରିବ ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ, ତେଣୁ ମରାମତି କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ କି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଏସ୍ଆଇକି ନଦେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ କରିବେ କି ଯେ ମରାମତି କାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରାଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗଣତି ମଣତି କାମ ମଧ୍ୟ ସାରିବାକୁ ହେବ, ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଉ ସରକାର ଏହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ଆସୁଛି, ବାଧା ଆସୁଛି। ବାଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଜି ବିଜେ ହେଇଯିବେ, ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସିବେ, ଭିତରବେଢ଼ା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ଦେଖା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ନଜର ରଖି ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ, କେତେ ସମୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ରହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଏବଂ ସେବକ ଭାଇଗଣ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ସେବକ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ସରିକି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାର୍ ଏଇ ରିପେୟାରିଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଥିବ, ସେପଟେ ଗଣ୍ଠି ମଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିପେୟାରିଂ ହେବ ଏସ୍ଓପି ଅନୁପାଳନ ଅନୁସାରେ। ରିପେୟାର ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ ରିପେୟାରିଂ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ। ତାପରେ ଏସ୍ଓପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଗହଣା ଯେମିତି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଗହଣା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବ, ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗହଣା ବାହାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ମଣତି ଗଣତି ହେବ। ସାର୍ ଏଇ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? କାରଣ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ନ କହିଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଗହଣା ଦେଖିଲୁ, ଗହଣାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଗୋଟେ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ହଁ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଅଛି କି କିଛି ଆପାରେଲ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇକି ତାକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି, ଆମେ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ହେଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ତ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ଆଲୋକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିବ, କିଛି ପବନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ 2-3 ଦିନ ନ ଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ
प्रथमे तो कहले आपको जितेबाला खबर आसला कौन अनुभव कले जितेबाला आप रत्नभंडार भितर को एंट्री कले आप टीम सहित संपूर्ण टीम सहित किभली भाव अनुभव कर लगुला जे गोटे किसी जमी चर्चा बहुत किसी होता आप कौन अनुभव कला कौटी जगन्नाथ को फिल कले आमे बाहर चर्चा को आम कान को नहीं नथिलु आम ध्यान को भी नहीं नथिलु जे भी जहाँ कहूला भी कि जदि आम पाखे आसी आम ताको इम्पोर्टान्स दौ नथिलु आमे भगवान को खजना भवन तेणु निश्चित भाव में सीटा भगवान को आखि पर ही थी आमे तो जानुचे से सर्वविद्यमान से विश्वास आमे चलुचु आमे भगवान को संपूर्ण समर्पित हो सेठी जाई काम आरंभ करूँ सशरीर जाइचु सशरीर फेरीचु कहार गोटे आंचुड़ा दाग किंबा काहाकू बेहोश हवा कि कौन सी प्रकार ताकू असुविधा हवा आमे परिलक्षित हेई नाही जमा आ गोटे जिनस देखंतु आम समुदाय प्रक्रिया 10 घंटा लगे आम 8टारे पशिलु 6टारे बाहरिलु किंतु भीतर भंडार भितर भी आम 9:51 पशिलु बा भंडार भितर 9:51 पशिलु एवं आम पाखापाखि 5:30 बाहरीचु ये केते समय है ये निश्चित भाव में आपको एपटे देखो 2 घंटा किसी समय सेपटे 5 घंटा किसी समय 7.5 घंटार अधिका समय एवं मंदिर रे पशिबाटू धरी नेले पाखापाखि 10 घंटा ये जेतक व्यक्ति आ भितर संश्लिष्ट थिले संपृक्त थिले कौन सी गोटे व्यक्ति परिस्रा करने को जाई नांती सेपट पकईवा जाई नांती कि खाई नांती कि पानी पी नांती निर्जल रे एवं निर्भय रे ता भितर आमे काम करिचु ये भगवान जदि आम सेतरे नथिले ताले ये 9 घंटा 10 घंटा परिस्रा करी रहिबा संभव थिला कि सर आप निष्ठार तो सदस्य मानकर निष्ठार कौन प्रकार डाउट ना कौन प्रकार अविश्वास कथा ना किंतु जीवा आपण कथा तो कहले अन्य कौन से सदस्य कहीं गोटे लगुला कि जमी टी नर्भस लगुच जे एत वर्ष पर आम जाऊे बंद अच्छी एत गुड़ाए कहानी चर्चा हो सप्तफेणी नाग ठार आरंभ कर पाताल सुड़ंग पर्यंत शब्द नहीं आम जी सदस्य थिलु 11 एवं आमर आउटर कमिटी जो मैंने सब थिले कौन सी गोटे व्यक्ति यही भयभीत हबार संभावना आम दृश्य करूँ कौन सी गोटे व्यक्ति आम सांगे मु तो 62+ आम सांगे जो मैंने थिले तलुकरण कि देउलकरण कि भंडार मेकअप ये समस्ते पाखापाखि 70 ऊपर बयसर लोक थे तांकोटी मध्य आम कौन सी असुविधा परिलक्षित करूँ समस्ते सुस्थ मन रे जाइछन्ति कौन प्रकार सूचना आमको भी देना काटू आम सूचना पाईना कि तांकर से भली दुर्बलता थिबा मध्य आम अनुमेय करिनु सर साधारणतः चर्चा होची जेतेबेले पूर्व थर जेतेबेले इन्भर्टराइजेसन करा जायतिला बा चिठा प्रस्तुत करा जायतिला सेतेबेले 71 दिन समय लागितिला किंतु एथर आपण बर्तमान एक्सपर्ट मानकर सहाय्य नेबे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रो सहाय्य नेबे तेणु केते गोटे अनुमान गणति मणतिर प्रक्रियाटा प्राय केते दिन धरी चलिबो आमे भाबिबानी जे पूर्व जेतले इन्भेंटराइजेसन हेतला से माने मध्य ता किछि वैषयिक कौशल सेतले अवेलेबल थिला नेई नथिबे से माने भी निश्चित भाव में नहीं थिबे आमे कोन पथर चिनि परिबु तेणु निश्चित भाव में नहीं थिबे तेबे आशा करिबा आज आधुनिक जुग हेलानी तेणु आमको जदि उपयुक्त मेसीन पत्र मिल भावुँ आम तारी भितर सारी देव सर शेष प्रश्न पचारि जे जो पूर्व जो तालिका रही जे ताकू आउ ए तालिका उभय मेलाप कर किसी व्यवस्था अच्छी कि द्वितीय कथा चाबी शेष में रौटी ये मरामती पीरियड भितर आपण काम सरला पर्यंत वर्तमान परिस्थिति रे बाहर भंडार चाबी तो सेठी बाहर भंडार मेकअप को पाखे ही अच्छी से सबुदिन खोला जाए एवं एबे जदि सेठी नाही संपत्ति किंतु सेटा खोला जाए कि अनेक समय सेठी पूजा पत्र हो भगवान सेटा रीतिनीति रे सेटा गोटे पार्ट तेणु से पूजा पाई से खोलिबे तांकर 3 जण पाखे अच्छी 3 अधिकृत गजपति से आ टेम्पल पाखे चाबी अच्छी से खोलिए भीतर भंडार जहाँ रूल 6 कहूँ भीतर भंडार जिते भी ताला पड़ो चाबी जाई ट्रेजरी रहिबो किंतु वर्तमान आमको इतनी रिलैक्सेशन सरकार देइछन्ति एसओपी माध्यम रे जेहेतु ये गोटे लंबा काम चलो जिते चाबी खोलिबार आवश्यकता आसो सी लेकर अच्छी एवं ट्रेजरी सब चाबी अच्छी जिते ताला खोलिबार आवश्यकता आसो से अधिकृत होती टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ही अधिकृत होती सी आदेश दे पारे कलेक्टर को कलेक्टर से चाबी तत्काल प्रेजेंट करेंगे
ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରହିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେପଟେ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ସେ କହିଛି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଭାଷଙ୍କ ସହ ଗୌତମ ପଣ୍ଡା OTV।